بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ، خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور کامیابی عطا کرے۔ اور بیٹا سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد، بہت اچھا رزلٹ آنے پہ، گڈ ویل ڈن، بہت اچھا رزلٹ ہے آپ لوگوں کا۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے اسی طرح سے اپنے رزلٹ کو مینٹین رکھیں گے تو آگے بھی آپ لوگوں کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا۔ بیٹا آپ لوگوں کا کیونکہ بیہیویئر میں نے نوٹ کیا ہے بہت اچھا ہے، اسٹڈیز کی طرف آپ لوگ بہت سنجیدگی سے کرتے ہو کام، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں نے اپنے کام کو جاری رکھا تو بہت اچھے نمبر آئیں گے آپ لوگوں کے فیسی میں بھی۔ تو بیٹا آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے کل کے موضوع کے حوالے سے چند سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گی ایز یوزل، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ کو کل والا ٹاپک اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ہزار سے کیا مراد ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیں، ہزار سے کیا مراد ہے؟ میم ہزار سے مراد ہے آواز یا نہیں بیٹا، چہکنا۔ ہزار سے مراد ہے بیٹا، چلے کوئی اور بتائے، یہ نہیں ہے بیٹا۔ جی مریم، یہ کون ہے؟ اور کوئی بتائے بیٹا، ہزار سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ گل بانگے ہزار، جی مریم بتائے بیٹا، مرتضیٰ۔ میم ہزار سے مراد ہے بلبل کا چہچہانا۔ ہاں جی بیٹا، ہزار سے مراد ہے بلبل، اور گل بانگے ہزار سے مراد ہے بلبل کا چہچہانا۔ رشتہ بیٹا آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے آپ لوگوں کا، سانے کا مطلب کیا ہے؟ سانے، جی بیٹا حفصہ سلیم، یہ بیٹا خود کو انمیوٹ جن کو میں نے کیا ہوتا ہے میوٹ کر لیا کرے، پھر آپ کی آوازیں آتی ہیں۔ حفصہ سلیم، سانے، میم سانے کا مطلب ہے بنانے والا، یعنی بنانے والا، خالق، تخلیق ٹھیک کرنے ہے، والا۔ سانے کاریگر، بنانے والا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارے ہینڈ ریز میں اس کا مطلب کافی سارے بچوں کو اس کا مطلب پتا ہے۔ چلے بیٹا اگلا کوشچن کرتے ہیں۔ خلاق کس کو کہا گیا ہے؟ جی مرحبا، میم خلاق بہت زیادہ۔ نہیں بیٹا، اس کا مطلب سمجھ نہیں آئی کل آپ کو؟ بیٹا خلاق، ہاں جی کوئی اور بتائے؟ خالق سے ہے بیٹا، یہ خالق سے، مطلب ہم تخلیق کرنے والا۔ تخلیق کرنے والا، جی ہاں شاباش، گڈ۔ چلیں یہ بیٹا سارا آپ لوگوں کے رسپونسز مجھے نظر آ رہے ہیں، گڈ، ویری گڈ۔ پھر بھی اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی تو بیٹا آپ لوگ دوبارہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تو ابھی ہم پہلے تو اپنے اصل ٹاپک کی طرف اب چلتے ہیں۔ بیٹا نظم حمد، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماہر القادری نے مختلف انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کائنات پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور اس کی صفت سانے یعنی کاریگر کو ہم پتے پتے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کاریگری ہوتی ہے بیٹا مکمل طور پہ عبور ہونا اپنے کام کے اوپر، ہر حوالے سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے، یعنی مکمل طور پہ جو کاریگر ہوتا ہے مکمل ہنرمند، پورا پورا مکمل اپنی۔ اب آگے بیٹا وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے خالق و مالک کی عبادت میں اس کائنات کی ہر چیز مصروف ہے،
اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اس میں انہوں نے آبشاروں کے ترنم کی مثال دی ہے, تو پھر دوسری طرف باغ میں موجود بلبل کے نغمے کی بات کی ہے. یہ بیٹا صرف ایگزامپلس ہیں یا علامتیں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی دو چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں, بلکہ حقیقت میں ان پرندوں کے علاوہ بھی تمام مخلوقات اللہ کی یکتائی کی گواہی دیتی ہے. کیونکہ بیٹا کائنات کی ہر مخلوق اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اگر کائنات میں کوئی قابل تعریف یا لائق عبادت کے لائق کوئی چیز کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. پھر اسی طرح سے بیٹا شعر نمبر 5 پہ چلتے ہیں. شعر نمبر 5 ہے کہ یہ سب آیات الہی ہیں, ذرا غور سے دیکھ, اس کی پھر حمد بیان کر, اسی خالق کو پکار. اب بیٹا آیات الہی یعنی یہ سب آیات الہی ہیں, ذرا غور سے دیکھ. آیات الہی سے مراد ہوتا ہے نشانیاں, یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر. اب شاعر انسان کو یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ ذرا غور سے دیکھ, یعنی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اے انسان تم ذرا غور سے دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات یعنی ان نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ اے انسان جب تو اس کائنات کا اپنی عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے جائزہ لے گا تو تجھے اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بیٹا جس مقام پہ فائز ہے وہاں پہ دوسرا کوئی نہیں ہے. وہ ذات وحدہ لا شریک ہے اور اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اب آپ دیکھیں کہ رات اور دن کا ایک مقررہ نظام ہے, پھر چاند سورج ستارے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, اپنے اپنے ضابطے کے اندر کے ساتھ جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ذات لامکاں ہونے کے باوجود ہر مقام پر موجود ہے. مقام کہتے ہیں جگہ کو, یعنی ہر جگہ پہ, کہیں پہ وہ عیاں ہے, کہیں پہ وہ پنہاں ہے, کہیں پہ یعنی وہ چھپی ہوئی ہے اور کہیں پہ ظاہر ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن اس کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں. یعنی ہماری آنکھ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کے جلوے کو اس کی ذات کی صورت میں دیکھ سکیں. بیٹا ذات کی صورت میں کس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور کس نے خواہش کی اور نہیں دیکھ پایا, آپ بتائیں گے مجھے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی کسی نبی نے, تو ان کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کچھ پتا ہے. زہرا عقیل جی بیٹا. زہرا میم حضرت موسیٰ نے انہیں دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ان کو نہیں برداشت کر پائیں گے, تو لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ میں انہیں اپنی جھلک دکھائی تھی, تو وہ پہاڑ بھی پورا تباہ ہو گیا تھا کل کے رات اور کوہ طور حضرت پہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے. ہاں. اور بیٹا اس میں یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ جب دیکھتے ہو زیادہ روشنی تو آپ کی آنکھوں میں جو ہے آپ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کی جو آئی سائڈ ہے یا آپ کی آنکھیں ہیں ان میں جتنی کیپیسٹی ہے جتنی دور تک دیکھنے کی آپ اتنی دور تک دیکھ سکتے, اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. تو بیٹا کس نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے کا جلوہ جو ہے وہ کون بتائے گا مجھے. اور یہ حضرت موسیٰ نے تو خواہش کی تھی لیکن دیکھ نہیں پائے تھے, کتاب نہیں لا پائے تھے. جی فاطمہ یہ عبداللہ ہے. جی عبداللہ. یہ بیٹا باقی اور بچے بھی اس میں پارٹ. عائشہ عارف عبداللہ شاید میرا خیال میوٹ نہیں ہو رہا بیٹا. یہ عائشہ عارف آپ بتائیں بیٹا. میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, اور واقعہ معراج کی طرف جو ہے اس میں اشارہ ہے, ٹھیک ہے. اور اتنا قریب دیکھا تھا, کہتے ہیں کہ جتنا دو ابروؤں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے نا اتنے قریب سے. تو ابھی بیٹا اب آپ دیکھیں کہ اب ایسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے. اب کسی کی آئی سائٹ ویک ہے, کسی کی جو ہے وہ بہت زیادہ دور تک آپ دیکھ سکتے ہو, لیکن پھر بھی ایک رینج ہے, ایک لمٹ ہے, ایک حد ہے, یعنی اس سے باہر جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. لیکن بیٹا جو آپ کی رینج ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو.
तो अब हमारी जो रेंज अल्लाह ताला ने रखी है कि आप इंसान जो है उसकी निशानियों की सूरत में, यानी सिफात की सूरत में। बेटा निशानियों से मुराद है यहाँ पे अल्लाह ताला की कितनी सिफात है, कितने सिफाती नाम हैं जो आप लोग पढ़ते हो, या मुझे बताएं। जी बेटा ये कुरतुल ऐन, जी कुरतुल ऐन, मैम 99 नेम्स हाँ हैं जी 99 सिफाती। नाम है अल्लाह ताला के सिफाती, यानी अल्लाह ताला को जात की सूरत में देखना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन सिफात की सूरत में देखना मुमकिन है। अब सिफात की सूरत में अगर फर्ज करें हम एक नाम लेते हैं खालिक, तो खालिक को देखना है तो उसकी बेहतरीन तख्लीक यानी इंसान को देख लें। अब अगर हम कहते हैं ना साने हैं तो बनाने वाला कारीगर, तो इस कायनात की तमाम चीजों पे गौर करे कि कैसे उसने बनाई हुई हैं। फिर इसी तरह से अगर हमने रहमान की सूरत में देखना है तो वो कितना रहीम है, करीम है हमारे ऊपर, ठीक है, रहम करने वाला है। अगर आप कहार की सूरत में देखते हो उसको, तो जब उसको गुस्सा आता है तो आपने जल्जले और मुख्तलिफ आसमानी आफात जो हमारे ऊपर आती हैं तो उनको आप देख सकते हो। जब आप गफूरुर रहीम की सूरत में देखते हो तो हम इतने गुनहगार हैं लेकिन उसके बावजूद वो हम पे करम करता है। इसी तरह से जी आयशा बेटा आपका कोई हैंड रेस था, चले नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं, एंड पे भी मैं आपको टाइम दूंगी मजीद सवालात का। तो आज मेरी कोशिश है कि हम ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लें। तो बेटा बात वही है कि हम अगर यहाँ पे गौरव फिक्र की फिर दावत दी गई है, वही है ना कि गौरव फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। निशानियां से मुराद ये है कि हमारे लिए ज़ाहरी तौर पे कुछ चीजें हैं, यानी एक है कि जैसे हमें नजर नहीं आती वो चीज, लेकिन निशानी वो चीज है जो हमें नजर आती है, जो हमें ज़ाहरी आंख से हम देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि कहीं पे तो खुदा पर्दा कुशा है, कहीं पे पर्दादार है, कहीं पे जो है वो हमें नजर आता है और कहीं पे वो नजर नहीं आता। वो एक शेर है ना कि गवाही दे रही है उसकी यकताई पे जात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे हैं सच्चा एक नाम उसका। लिहाजा बेटा अब उसमें शायर ये कहता है कि हमें अपने जो है इस शेर के अंदर कि ये सब आयात इलाही हैं, जरा गौर से देख, फिर हमद बयान कर, यानी फिर हमें चाहिए कि इसकी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और उसी खालिक को पुकार, यानी वो जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जब अपने दुख में उसको पुकारता है, वो ज़ाते करीम है और वो उसकी बात जरूर सुनती है। वो कहते हैं ना कि इकबाल का एक शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। यानी जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है जब इंसान उसको पुकारता है तो वो और दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, यानी वो आसमान की वसअतों को चीरते हुए अपने खालिक तक जा पहुंचती है, वो बात उसकी जो दिलों से निकलती है। यानी आप अगर बहुत ज्यादा इंसान जो दुखी होते हैं जब वो अल्लाह के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ाना जो है वो दुआ करते हैं तो वो जरूर उसकी बात को सुनता है, तो और उसको जवाब भी देता है। फिर बेटा कहते हैं कि खुदा तो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, यानी जरूरत अब इस बात की है कि इंसान अपने रब को तलाश करे। तो जब इंसान अपने रब को तलाश करता है तो वो उसको जरूर मिल जाता है। और कहते हैं ना कि अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है जहाँ तू समा सके। दिल कहते हैं ना कि दिल खुदा का घर है, दिलों को खुदा का घर कहा गया है, इसलिए कहते हैं ना दिलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो असल में वो दिल जिसमें बुराइयां नहीं होती, जिसमें दुनियावी आलाइशें नहीं होती, तो उसमें अल्लाह ताला का उस दिल को अल्लाह की का घर या उसकी अमाजगा कहा गया है। और जो इंसान उसकी हमदोसना बयान करता है, उसको पुकारता है, तो वो उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता है। तो बेटा ये आगे रेफरेंसेस हैं थोड़े से कि कुरान पाक में इरशाद होता है, ए ईमान वालों अल्लाह को बहुत कसरत से याद करो। वैसे भी जब आप कहते हैं ना एक कदम उसकी तरफ जाते हो 70 कदम जब आपकी तरफ आएगा, यानी जितना आप उस अल्लाह की तरफ बढ़ते चले जाओगे वो उससे ज्यादा 10 गुना आपसे वो 70 माओं से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है, तो वो आपकी तरफ जरूर
आता है। फिर इरशाद खुदावंदी है, खूब सुन कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हो ही जाता है। यानी जब आप परेशान हो, जब आप मुश्किल में हो, तो जब आप अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हो तो आपके दिल पुरसुकून हो ही जाते हैं। फिर कहते हैं बेटा, इकबाल का है ये शेर, ये यहाँ पे ये कुछ जगहों में वो भी है, ये एक सजदा, और या ये एक सिजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। फिर है बेटा, वाबस्ता सब है नज़्म कज़ाओ कदर के साथ, लैलो निहार भी रविश रोजगार भी। लैलो निहार से मुराद ये है, कज़ा और कदर होता है बेटा तकदीर, जिंदगी और मौत का निज़ाम। लैलो निहार होता है दिन और रात। और मरियम मुर्तजा बेटा, रविश रोजगार होता है जमाने की रविश, यानी वक्त, जमाना। जी मरियम। जी बेटा मरियम। अब आगे बेटा चलते हैं, ये नोट कर लें आप लोग रेफरेंसेस, शेर नंबर 2 की तरफ। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर कोई मसला आ रहा है इस शेर के अंदर तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, भले आपके पास टाइम है। कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे पूछ लें। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं शेर नंबर 6 की तरफ। अब बेटा उन्होंने कहा कि उसकी सनत के नमूने हैं वो निखत हो के रंग, उसकी कुदरत के करिश्मे हैं खिजा हो के बहार। यानी अल्लाह ताला की सनत है साने से, साने होता है बनाने वाला कारीगर। अब उसकी सनत यानी उसकी कारीगरी के नमूने हैं वो निखत हो के रंग। निखत से मुराद होता है बेटा खुशबू और रंग, यानी उसकी कुदरत के ये सारे करिश्मे और नमूने हैं बेटा। आखिरी शेर के अंदर जो है शायर एक दफा फिर अल्लाह ताला के खालिक होने के उसके सिफ्त को बयान करते हुए कहता है कि ये उसकी कारीगरी के नमूने हैं जो हर तरफ बिखरे पड़े हैं, और हमें हर चीज के अंदर जो है अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे नजर आते हैं। अल्लाह ताला वो हिकमत वाला है जिसने रंग बिरंग के फूल पैदा किए, उनकी अब आप देखें शक्लें अलग हैं, उनके डिजाइन अलग हैं, हर फूल की खुशबू अलग है। और फिर आप मौसमों को देख लें, मौसमों की तरफ जब आते हैं तो मौसमों में अभी आप देख लें कि मौसम कैसे चेंज होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है खिजां का मौसम। अगर खिजां का मौसम है तो उसमें आपने देखा होगा कि सारे पत्ते एकदम से झड़ जाएंगे, और जब बहार आती है तो हर तरफ फूल खिल जाते हैं। तो बेटा ये सरसब्ज हो जाना दरख्तों का, खिजां का आना, पत्तों का झड़ना, अगर जरा गौर करें, मुशाहिदा करें तो फिर हमें महसूस होगा कि ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने हैं, और ये सारी चीजें अपनी अपनी जुबान में अल्लाह ताला की कुदरत को बयान कर रही हैं। और फिर बेटा इसी के हवाले से एक रेफरेंस है कि इरशाद बारी ताला है कि वही है जो जिंदा करता है और मारता है, और रात दिन के रद्दो बदल पर कादिर है। यानी अब आप देखें पत्तों का झड़ जाना, यानी उन पत्तों का जिंदगी खत्म हो जाना और फिर दोबारा से जिंदगी आना, दोबारा से फिर उन्हीं शाखों के ऊपर पत्ते फूटते हैं, उन्हीं शाखों के ऊपर फूल खिलते हैं जिन शाखों से पत्ते जो है वो गिर जाते हैं। तो इसी तरह से बेटा अगर हम थोड़ा सा मौसमों से हट के इन्हीं चीजों को जो है खिजा और बहार, ये शायरी के अंदर जो है इनको अक्सर शोरा जो है वो अपने जिंदगी के साथ रिलेट करते हैं और बतौर अलामत इस्तेमाल करते हैं कि जिंदगी में जो है इंसान के अगर खिजा आ गई तो उससे मुराद उन्होंने ये लिया कि दुख, तकलीफें और परेशानी। और फिर बाहर का मौसम आता है तो वो खुशी का मौसम लिया जाता है। तो उसमें ये है कि जब भी इंसान की जिंदगी में दुख और परेशानियां आती हैं तो वो होती भी उसी जात की तरफ से, और वही जात जो है अगर हम उसको उन मुश्किल लम्हों में पुकारते हैं तो अल्लाह ताला इंसान की मदद भी करती है और गम की अंधेरी रात को खत्म करके उसकी जिंदगी में बहार लाती है। शायर बेटा बेटा हमेशा यही दुआ करता है कि अल्लाह ताला इसके गमों यानी जिंदगी की फिजा में बहार ले आए, और अपने तमाम बुराइयों के बावजूद, तमाम गुनाहों के बावजूद जो है वो अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद रखता है और चाहता है कि अल्लाह ताला जो है उसके इन गमों को दूर कर दे, तकलीफों को दूर कर दे और उसकी ज़िंदगी में बहार ले आए। तो ये क्योंकि इस हम्द का आखिरी शेर है तो उसमें यकीनन हर हम्दो सना के बाद
अल्लाह ताला की हर तारीफ के बाद जो है इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी के दुख ख़त्म हो जाए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ और उसकी ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ आ जाएँ। यानी ख़िज़ां का मौसम ख़त्म हो जाए और बहार का मौसम आ जाए। तो शायर ये कहता है कि ज़िंदगी के इन मौसमों के ऊपर भी अल्लाह ताला ही की कुदरत है। यानी उसी का इख्तियार है, उसी की वजह से ख़िज़ां है और उसी की वजह से बहार है। वो चाहता है तो खिज़ां आ जाती है, वो चाहता है तो बहार आ जाती है, लेकिन हमें हर लम्हे उसी को पुकारना चाहिए। तो बेटा आगे ज़रा चलते हैं। रेफरेंसेस हैं कि अर्शाद बारी ताला है, भला जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादर नहीं कि इनको फिर से वैसे ही कर दे? क्यों नहीं, वो तो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। उसके बाद बेटा है, सब है उसी के हुक्म से, दिन हो कि रात हो, शाम खिज़ां उसी की है, सुबह बहार भी। किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है हुए इनकलाब। यानी जो आपने देखा होगा गंदुम का सिट्टा होता है तो उसको उन्होंने एक पॉकेट जेब कहा है, तो वो मोतियों से भर दी। यानी एक खोशा जो होता है, गंदुम का एक सिट्टा जो होता है, उसके अंदर कितने ज्यादा जो है वो मोतियों की तरह गंदुम के दाने भरे होते हैं। इसी तरह से मौसमों को सिखलाई किसने हुए इनकलाब, यानी तब्दीली की आदत किसने डाली। कैसे ये मौसम बदलते हैं, कैसे अभी ये गर्मी का इतना शदीद मौसम है और अब बारिश शुरू हुई हुई है रात से, तो ये बेटा मौसमों की तब्दीली ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। एंड पे बेटा वो शायर यही है, वो दुआ गो है कि मुझसे गुनहगार को बख्शिश की है उम्मीद, उससे के जो करीम है अमरोजगार भी। और फिर ये नोट कर ले, रेफरेंसेस बेटा आपके काम आएंगे। जहां में वक्त पैदाइश से लेकर आखिर दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही करता है। ये रेफरेंसेस कुछ आपके फिर है, शाद खुदावंदी है और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ फरमाता है। शायद कहता है कि हमने जहन्नुम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। अच्छा बेटा, ये अब आप लोगों के अहम नुकात जितने भी थे इस नज़म के अंदर, उसमें हमने हम तो शायर जो है माहिरुल कादरी, उसके तारुफ था उसमें। और फिर हमद को हमने पढ़ा और अल्फाज के मानी वगैरह आपने देखे, फिर अशआर की तशरीह हवाला जात के साथ। तो अभी बेटा आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अगर करने हैं तो फिर आप पूछ लें मुझसे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। या आपकी नज़म हमद जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर फिर भी बेटा आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, जी बेटा। मैम जो हवाले का शेर था खोशे गंदुम वाला, उसमें हाँ मैम जी, शुरू में किस है या किसी? भरदी किसने है मेरा ख्याल है। एक मिनट, दोबारा मैं स्लाइड चलाती हूँ बेटा। मैम यहाँ पे किसी लिखा हुआ है। वो बेटा वो किसने आएगा, ठीक है। ये वो लिखते हैं ना जब इसमें इन पेज पे या इस पे, तो थोड़ा सा हो जाता है, बात बात मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखते हुए, क्योंकि डेली साथ साथ बनानी होती है आपकी ये सारी प्रेजेंटेशंस, मैं डेली बनाती हूँ, तो वो फिर लिखते हुए थोड़ा बहुत हो जाता है बाज़ औक़ात मिला में। जी बेटा हाँ जी, आप बताएं बेटा। ये है कंदील रियाज का कोई क्वेश्चन है? जी बेटा। कंदील रियाज। मैम तशरीह में हवाला शायर लिखना है। बेटा हवाला शायर आपने जरूर देना है और नज़म का सिर्फ आपने उन्वान लिखना है। हवाला शायर जो है वो आपने एक पैराग्राफ जरूर लिखोगे, 1 नंबर आपको तब मिलेगा, ठीक है। बाकी पैटर्न अगर चेंज हो जाता है डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपने बाहवाला शायर आती है हमेशा, ठीक है। जी बेटा, ये आगे है मरहबा ओके मैम। रानी, ठीक है बेटा। जी मरहबा।
میم وہ حمد کی تشریح میں پہلے ہم نے اس کا پیٹرن یہ ہے کہ عنوان لکھنا ہے، مطلب اس میں حمد اور اس کا شاعر کا نیم، اور پھر اس کے بعد میم کچھ بچے مفہوم لکھتے ہیں جو 2 سے 3 لائنز کا ہوتا ہے، تو میم وہ مطلب لکھ سکتے ہیں مفہوم؟ بیٹا وہ آپ لکھ سکتے ہو، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ کی نثر کی تشریح ہے تو اس میں تبصرہ لکھ دیتے ہیں بچے، تو مفہوم آپ شروع کی 2 لائنوں میں لکھ دیں، آپ الگ لکھتے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ کو جو نمبر بیٹا میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، وہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو اچھا کرنے کے لیے مفہوم آپ الگ سے لکھ دیا شروع میں 1-2 لائنوں میں، تو آپ کے نمبر ملیں گے آپ کو حوالہ شاعر کے 1 نمبر ملے گا، 1 نمبر آپ کو ملے گا عنوان کا، اور باقی آپ کے سارے نمبر ہیں تشریح کے. تو وہی چیزیں جو ایکسٹرا آپ لوگ اس میں ڈالتے ہو، تو آپ تشریح میں بھی اگر لکھ دیتے ہو نا ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ، تو پیراگرافس کی صورت میں لکھ دیں. ہیڈنگ دینی ہے تو مفہوم کی آپ دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس میں تشریح کے اندر ہی اس کو ڈال دیں. ٹھیک ہے، تو نمبر بیٹا بیسیکلی جو آپ کو ملیں گے اوکے نا وہ آپ کو تشریح کے ملیں گے، کیونکہ یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے اس کے لیے تو ہیں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، لیکن بعض کا ٹائم کی کمی کی وجہ سے پھر بہت سارے بچے نہیں لکھ پاتے، تو زیادہ کوشش کریں کہ تشریح والا پورشن ہی آپ کا زیادہ اس کی لمیٹیشن زیادہ کریں، آپ اس کی لمٹ بڑھا دیں نا تھوڑا سا، 1-2 لائنیں بڑھ جائیں گی. اس کے فرسٹ 2 پیراگراف کے اندر آپ نے مفہوم ہی لکھنا ہے، تشریح کے فرسٹ پیراگراف کے اندر. ٹھیک ہے بیٹا جی جی اوکے میم. ہاں. اور کوئی بیٹا سوال آپ کا کسی بچے کا؟ ایکسرسائز کی طرف پھر چلتے ہیں. میری کوشش ہے کہ آپ کا یہ ٹاپک ختم ہو جائے تاکہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے. بیٹا یہ آپ لوگوں کا مشقی سوالات ہیں، یہ آپ ایک دفعہ غور سے سن لیں، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ خود سے لکھیں. ٹھیک ہے، یہ اتنا مشکل بات نہیں ہے. تو یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ. حمد کے اشعار کے پس منظر میں اس مصرے کی وضاحت کرے. اس شعر میں بیٹا شاعر انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے انسان، اس کائنات میں اگر غور کرو گے تو اس میں موجود ہر شے تجھے اللہ کا پتہ دے گی. ہر ایک چیز اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا ایک ہے، بے مثال اور لاجواب ہے. یعنی پیدا کرنے والا بے مثال اور لاجواب ہے. ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ثنا موجود ہے. اس لیے ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اپنی فریاد اللہ تعالیٰ سے کریں، اپنے دکھ سکھ میں اسی کو شریک کریں. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سننے والا اور ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اور بیٹا اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی والا مفہوم لکھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے آیات الہی، یعنی آپ یہ ساری کائنات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نشانیوں کی صورت میں جو ہے اس کی قدرت کے نمونے نظر آتے ہیں. اس کے بعد بیٹا اگلا ہے آپ کا، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں. شاعر ماہر القادری نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فکر و دانش کی معراج ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. ظہر کو توانائی اور پھول پتوں کو خوبصورت نقش و نگار عطا کی ہیں اس نے، یہ اسی کا کرشمہ ہے. اور خوشبو دینے والی اور نور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. خزاں بہار کے موسموں میں تبدیلی لانے والی ذات بھی وہی خالق یعنی کائنات کی ہے. اور اس کے بعد ہے بیٹا نظم کی حمد کی تعریف کرے. نظم کی ایک قسم جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، ثنا، عظمت، ذات و صفات بیان کی جائیں. خواجہ الطاف حسین کے بیٹا 3 حمدیہ اشعار ہیں اس میں. پھر قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، کہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا. محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا. یہ بیٹا میں نے بک سے کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ کنفیوژنس نہ رہیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ سارے کیے ہوئے ہیں. تو بیٹا یہ آگے ہے کہ قواعد کے حوالے سے جملے درست کریں. یہ بیٹا آپ نے خود بنانے ہیں، یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو. مجھے یہ آپ بتائیں گے کہ یہ جملہ کیا، اس کی کریکشن کیا ہے. یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو،
कवायद के हवाले से। जी, कौन बताएगा बेटा इसकी दुरुस्त इमला? जी आप बताएं बिलाल अशरफ। जी बेटा। मैम खाना खाओ या चाय पियो। हाँ जी, 2 दफा बेटा इसमें या आया है, वो नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है ए लोगो मेरी बात गौर से सुनो। इसमें क्या आएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? मोइन आप बताएं। ए लोगो, लोगों बोला हुआ है इसमें। जी कुरतुलैन। कुरतुलैन बेटा आप बताएं। आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा मेरी? ज़ारा अकील। जी बेटा कंदील। कोई भी नहीं बेटा, अनम्यूट करें ना खुद को आप लोग। मैंने ये इधर से कर दिया आपको। चलो बेटा फिर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को अंदाजा भी हो गया होगा। ए लोगों नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। लोगो मेरी बात गौर से सुनो, वो हंसता हुआ बोला, वो हंसते हुए बोला। फिर है जब मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा तुमको खत लिखूंगा, यानी जब मैं लाहौर पहुंचूंगा बेटा, पहुंच जाऊंगा नहीं आएगा, ठीक है। ये इमला की गलती है। मैंने दर हकीकत में उसे तमाम सूरत हाल बता दी। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये किताब के ऊपर, ठीक है। ये करेक्शन करनी है आपने। दर हकीकत मैंने उसे तमाम सूरत हाल बता दी, या हकीकत में मैंने उसे तमाम मैंने उसे तमाम सूरत हाल बता दी, ठीक है। या हकीकत में आएगा या सिर्फ दर हकीकत आएगा। मैंने दर हकीकत उसे तमाम सूरत हाल बता दी, या मैंने हकीकत में उसे तमाम सूरत हाल बता दी। दर हकीकत में नहीं आएगा, ठीक है। दर हकीकत का मतलब ही बेटा हकीकत में है। और इस हमद के कवाफी है, वो कौन बताएगा? चले काफिए बताएं इसके, अभी टाइम है। जी कंदील आप बताएं। हेलो बेटा, ये आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये अभी मैं आप लोगों को अलाउ कर रही हूँ कि आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हो। बेटा सारे नहीं करेंगे, आप मुझे सिर्फ जी चले अब बताएं मुझे, मैंने आपको अलाउ किया है क्या? सर आप बताएं बेटा मुझे इसके काफिये कौन कौन से हैं इस नज़म के? मैम इकरार, पुकार, नक्शो निगार, हजार, बहार, इस हम के कवाफी हैं। ठीक है बेटा, शाबाश, गुड। तो बेटा आप लोगों को सबको ये मैंने परमिशन दी हुई है, तो आप लोग सिर्फ जो जिसको मसला है ना वो बात कर सकता है, ठीक है। या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो इसके अलावा बेटा कोई बात अगर पूछनी है सिस्टम के हवाले से तो आप लोग पूछ लें। कि असल में नेट का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा, ये गाने शाने बंद करें वरना फिर मैंने आपको आइंदा जो है ना वो म्यूट ही पे ही रखा करना है, ठीक है बेटा, बुरी बात है। मैम हाँ जी बेटा। मैम जी मैम मुझे कहना था कि मुझे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज चाहिए। चैप्टर 1 की कौन बात कर रहा है? ये दोबारा जी बेटा, नाम बताएं अपना।
यहाँ पे शो नहीं हो रहा अभी ना ये, ज़हरा हाँ अकील। ज़हरा अकील। तो बेटा उसके लिए फिर आपको मैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो है वो सेंड कर दूंगी, लेकिन अभी आप लोगों का वो मेरा ख्याल है कर रहे हैं कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर इसके लिए भी, तो वो थोड़ा सा आप वेट कर लें, या अगर आपने देखनी है तो कल फिर मैं आपको एक स्लाइड्स दिखा दूंगी दोबारा से, फिर एक दिन ऐसा रख लेंगे ना, ये सारी स्लाइड दोबारा ओके से फिर आप मैम। लोगों को दिखा दूंगी। वैसे रिकॉर्डिंग है आप लोगों की ये सारी, ठीक है, आप लोगों को बेटा जब भी जरूरत होगी ये आपको मिल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक, चले बेटा ये आप लोगों का टाइम मैम भी, ओके हाँ थैंक जी, और कोई बात बेटा? चले बेटा आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और आप नंबर भी बहुत अच्छे लिए हैं, तो कोशिश करनी है कि आप लोगों के नेक्स्ट टाइम भी अच्छे ही नंबर आए, ठीक है, और आपने अभी से बेटा मेहनत करनी है। ये मुझे कुछ लोगों का रिजल्ट तो नजर आया था, बाकी लोगों का तो नहीं मुझे पता चला, ये जरा मुझे बारी बारी बताएंगे। मरहबा, आप बताएं आपके कितने मार्क्स हैं? ये जो नंबर मुझे सामने नजर आ रहे हैं, चलिए आज मैं आपसे पूछती हूँ। सवैद, आप बताएं बेटा। यस सवैद रहीम है ना आपका नाम? मैम 885। 885। हारिस मैम नदीम? 885। और हारिस नदीम आपके? जल्दी जल्दी बेटा बोले। शम्स, आपके बेटा कितने हैं? मैम 1060। गुड, शाबाश बेटा। बिस्मा? बिस्मा, ये आप लोगों को मैंने किया तो हुआ है अनम्यूट सबको। यासर आपके कितने बेटा? ये देखिए बोल नहीं रहे, ये नंबर तो बेटा आप लोगों के बड़े अच्छे आए हुए हैं सबके, शायद नेट का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। चले बहरहाल